Thank you, DJ. I request Warhad Warriors and Jagatap Jaguars, please come and sign the official charts here. Warhad Warriors ಹಾಗೂ ಜಗತಾಪ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. Welcome back. This is the qualifier 1. After this, there is a eliminator. The loser of this match have a second chance. Chhatrapati Super Kings have won the toss, elected to field first against the great Maratha Warriors. They have been dominating this tournament in this. The unbeaten team is great Marathas. ಹಾಗೆ ಎರಡು ತಂಡ 12 ಆಟಗಾರರು 13 ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. This is a crucial match. Remember, both the teams. Please send your 13th player to the commentary box. This is a crucial match. Remember, both the teams. Parashuram is the bowler. Coming right arm over. Umpire signaled to start off this game. So Dheeraj and Deepak are the two openers. Dheeraj is on strike. Deepak is a non-striker. Ball is in the hands of Parashuram. Umpire given us green signal for the qualifier 1. Here is the first delivery. Far away from leg stump region. Wide is the call for the umpire. Ravi Uppal and Dikshit are doing the official job here. As a main umpire, we have Dikshit, and as a square leg umpire, we have Ravi Uppal. Beautiful delivery. Again, far away from the offside region this time. Wide is the call. One more extra. 2 without a single legal delivery already in the score sheet. Parashuram coming first time. They will cross for an easy single. ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಊಟ ಆಗದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. Meanwhile, I request Ajay to please come and collect the purple cap for your wonderful bowling exhibition. Ajay, another beautiful hit. They will cross for an easy single. ಹಾಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Parashuram, Ajay, ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೂರು ತಂಡದ ಅಜಯ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ. White +1, 2 runs have been added. Runs are coming in extras in this over. Would you believe it? 6 runs already on the board.
Just 2 deliveries completed. Dominators are got a wonderful start. And beautiful. What exceptional delivery that was. Pitching on the middle stump and getting a turn into the hands of the keeper. Exceptional comeback delivery there from Parashuram here. Let's see what happens now. Goes for a reverse sweep and into the gloves of the keeper. Dot delivery on the board. Four deliveries completed. 2 more to go. 2 remains in this over. 6 runs already on the board. 4 deliveries completed. Easiest and Deepak plays it into the vacant square leg region. They will get 2 runs for that. Exceptional running. 2 more runs added to the total and just a single power play over. Match of 5 overs this is. Remember, match of 5 overs. Last ball to go. Last single delivery remains in this over. Parashuram coming last in this power play over. His delivery, exceptional hit. Behind the wicket, 5 leg fielder is behind it. They will cross for a single. They will be coming back for second run. Running hard. 10 runs on the board now. After the completion of first power play. 1 shot is the call from the umpire. Sorry. 1 shot is the call from the umpire. Just a single have been added. Again, the same mistake is continuing for Great Marathas. Just a single have been added. First over came to an end. They are having a confusion. Nine on the board. Nine is on the score sheet after the completion of power play over. Wonderful start from Dheeraj and Deepak here. Thanks to 4 wides, I think, in that over. 5 runs came from the bat. 4 came extras. Ball is in the hands of Likith. Likith is an exchange bowler. Right arm over to the batsman Dheeraj now. Goes for a big hit again to the square of a wicket. Mid wicket fielder comes and collects the ball. There is a chance for second run. Lot of time for the batsmen to complete that second run. Waiting for the umpire. This time all fair from Deepak. Right on the mark. 2 more runs have been added. Runs are flowing, remember. And umpire gives a warning to Dheeraj there for running on the pitch. Second delivery on the go, Likith. Beautiful delivery. And misfield, there is a misunderstanding. Loud appeal. There is. It will be third umpire. Looking after that replay here. Ashil and third umpire. Dhanush is doing the job here. It's over to our third umpire. Let's see what happens. It might be very, very close call for Deepak there. Big misunderstanding. It was a very risky run attempted there by Deepak. And Dheeraj was searching for the ball there. Out is the call from the umpire. Deepak has to come back. He is coming back. Dheeraj has to come back. Big misunderstanding. That results in the first wicket of the Great Marathas. Rush of blood, I would say, from Dheeraj there. There was no run on it. He wanted a run and he just gave away his wicket. Next change batsman is Vishwanath. Makes his way into the middle.
Vishwa is an exchange batsman joining Deepak. Likit coming third time I think in this over. Two deliveries completed. Likit coming third time here. This time to the batsman Deepak. Third time. Far away from off stump region. Well inside the white region is a call from the umpire. Another exceptional delivery. Three deliveries completed. Likit coming fourth time here. Another exceptional delivery. Beautiful shot. Bending down. Playing it onto the square leg region. They will get an easy run. They will be coming back for second run. It's a jog for Deepak and Vishwa. 2 runs have been added. Likit doing a one big mistake. Pitching it on the leg stump region. Not pitching it. Full toss on the leg stump region of Deepak. He makes a full use of it. Just playing out to the square leg region, getting that easy, crucial 2 runs. 2 more runs have been added. Now, Likit again. Far away from off stump region. Wide is the call from the umpire. 14 on the board, says umpire. So come back to this Likit. And wide is the call from the umpire. One more extra. So Likit coming fifth time in this over. Two consecutive wides in this over already. Another one goes for a big heave again to the mid-wicket region. They will cross for an easy single. They will not take a risk. Again the misunderstanding. Both the batsmen are not looking at the signs of the other batsman. That is a big problem. Just a single have been added. Likit coming last time I think, last delivery to go. First over, remember first over produced 9. This over already 7 runs came from this over till now. 17 already on the board. Healthy run rate maintained here by great Marathas. And Chhatrapati Super Kings also not mugged with the bat. They have a very brilliant batting lineup, especially Parashuram and Arshit are brilliant. And they will be happy with the two. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೈ BE ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ರೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. Welcome to all the beloved guests. And 18 on the board. 9 runs per over is the run rate maintained here. 2 overs completed. Still 3 more overs to be bowled. Ball is in the hands of Parashuram. Sorry, Arshit is the bowler. He is also wonderful with the bat too. In the last match, Parashuram and Harshit had a brilliant partnership. They need at least much more run than they expected here. Marathas to be on the safer side. Let's see. Short delivery. Punch it over cover.
for a easy single. They will not take a chance here. They will be happy with the single. One more single have been added. Harshit now coming second time. Reverse sweep. Switch it was attempted and another empty shot with a dot delivery on the score sheet. How many sweep shots have been, switches have been gone empty handed here? Another one. This should be wide as it is, says umpire. So, meanwhile, women's throw ball final is going on. Chhatrapati Padil and Mukambika Mundur are playing the finals of volleyball throw ball. Wishing both the teams all the very best and have a wonderful match. And another wicket falls here. The wicket of Vishwanath have been grabbed here by Harshit. Score sheet reads 20 on the board. 20. ಮೂರು ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Harshit again. Now Kiran makes his way into the middle. Captain of a side with a huge responsibility on his head. Deepak is still there. Eric Vishwa, please make it faster. Thank you. Harshit to Deepak. Kiran now, sorry. Beautiful delivery. Played it straight down the ground. Warm-up shot, I would say, from Kiran there. Exceptional over going on here from the hands of Harshit. Remember, 9 runs per over is the run rate till the second over. Now rate is dipping up. And misfield from the keeper. They will run for a easy single. It was a caught behind chance, says umpire. Runs from the bat there. Parashuram had a golden opportunity to get a wicket of Kiran. Remember, he was the batsman. It was an opportunity of a main batsman of Marathas. Goes for a big heave, another misfield. They will cross for a single. We are waiting for the decision. This time, Bice is a call from the umpire. Another misfield. One more single. So after the completion of 3 overs, 22 on the board. What a wonderful over that was from the hands of Harshit. Just 4 runs came from that over. 22 on the board now for the loss of 2 wickets. Things are getting tougher here. Great Marathas, the dominators, are feeling the pinch here. This is getting interesting now. Just 3 runs from that Harshit's exceptional over. Akash is an exchange bowler now. Harshit did a brilliant job. Can Akash continue that work? Let's see. Deepak is in strike. Kiran just came to the middle and had a life too. Akash coming right arm over to Deepak. Beautiful straight drive. They will cross for a single. Kiran will be looking for a second run. Easily complete a second run. Deepak jogs over for a 2 runs. Wonderful shot that was. Straight down the ground as a ramrod for a crucial 2 runs. Akash has to be very careful with his line and length here. Slightly over pitch delivery will be punished for big runs here. That is for sure. Another one into the leg side region. Square leg fielder comes around and they will be happy with the single. 25 on the board.
ಜಗತಾಪ್ ಜಾಗ್ವರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. ವರ್ಹಾದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಡ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅಂಪೈರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್. 26 on the board now. Another one far away from off-stump region. Wide is the call for the umpire. One more wide. Runs are flowing through extras in this over. Akash leaking some runs here. Warhad Warriors ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗ್ವಾರ್ ತಂಡದ ವರ್ಹಾದ್ ಜಗತಾಪ ಜಾಗ್ವಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Another beautiful shot lofted over offside region. They will cross for an easy single, and this time Kiran opted not to go for the second. He was comfortable with a single there. Throw ball final is going on here. That is going to be it to begin. That is going to be very fun here. Wishing all the teams, both the teams, all the very best. May the better team win. Another beautiful straight drive and exceptional piece of fielding from that mid-wicket fielder. Short mid-wicket fielder done brilliantly there. 29 on the board now. Fourth over in progress. Last two more deliveries to be balled in this over of Akash. Some crucial runs came from this over already. Especially 2 wides and 5 runs, 7 runs came from this over, I think. Another one. No ball is a signal from the umpire. Pitching it outside the pitch is not allowed. It is interesting. Free hit for Kiran. He is very strong hitter. He is a very, very strong hitter. Akash and Parashuram again losing his temper. Now he has everybody is in his red-eyed face here. Let's see. Akash free hit is on. Goes big. Unfortunately got topper edge and they will cross for easy thing. That's what I used to be delivery for Kiran. He missed the opportunity there. Took the top edge of the bat. Went flying into the mid-wicket region. Thankfully they got 2 runs for that hit. 2 more runs. Score is 32 on the board. Sorry. Another beautiful shot. Just over cover. Exceptional hitting. Running down. They at least get 2. They will be looking for 3rd run. Yes, sir. Coming back. They will complete the 3rd run too. And there is opportunity. Could you believe it? 4 in the down that of delivery. What a tragedy. 4 runs from the last delivery of Akash. 14 runs came from that over. With that 14 runs, score sheet reads 36 on the board. Harshit put a break in the 3rd over and Akash just released and given a gear. They are running on top gear now. What a start to the final over. 14 from the 4th over. Let's see the ultimate over, how much it will cost. Who will be the bowler bowling it? Remember, Deepak will be feeling the pinch because he is the opener doing all the hard work. Kiran just came in and he is quick
as a rocket. Last over. Raghavendra will bring the ball in the last over. Let's see what happens. Deepak is in strike. Batter brilliant till now. Goes for a reverse swing, connected well. Unfortunately, there is a fielder set exactly for that shot, I think. Just a single have been added. Deepak seeing the ball as a football, I think, is correcting everything now. Now, Raghavendra coming second time. Final over in progress of this innings. Qualifier 1 is on. Extra bounce into the gloves of the keeper. Dot delivery on the board. Crucial dot deliveries. Remember, every dot delivery counts in the qualifier. Great Marathas are having a wonderful day. Another beautiful delivery, and he is going out back to the pavilion because of the brilliant catch. Parashuram at last grabs one. Kiran innings comes to an end. Very crucial hand he played in this innings. 2 consecutive dot deliveries, that's what matters here. Raghavendra, 3 brilliant deliveries have been completed. Now it's over to Puneet is an exchange batsman. 37 is on the board. Just single run from the last 3 deliveries of this over. 3 more to go in this innings for Great Marathas. Goes big in the air. There is a chance. Fielder comes around. Just fell in front of him. They will cross for an easy 2 runs. And a very bad throw. There is a chance. There is a chance. They are crossing for another one. And there is. No. They will be getting only 3. What a tragedy. Every fielder is making mistakes here. You can't blame the deep fielder because sun rays is hitting his eyes. It's very difficult to field on the offside region. But very poor effort, I would say, from the bowler. Not backing up the wicket there. Raghavendra coming 5th time. Another hit in the air. Parashuram under it. He won't be dropping it. Deepak's wonderful innings comes to an end. He stayed there until the 5th over. That is brilliant. And 2 crucial partnerships he built up with Kiran and Deepak, I think. Kiran and Vishwanath. Score sheet reads 40 for the loss of 4. And 1 more delivery remains in this innings. Dhanush makes his way into the middle. What a wonderful innings was this. That was from Deepak. Played a crucial knock of 13 runs. And Kiran played a crucial knock of 8 runs. Now it's over to Puneet and Kiran, I think. Not Kiran. Puneet and Dhanush. Last delivery to go in this innings. Let's see. Raghavendra have been brilliant till now. Another slow delivery. Exceptional bowling. They will cross for an easy single. And thankfully Parashuram was very quick. Comedy of errors haven't been costed much. Just a single have been at a leg by is a call from the umpire. So 41 on the board. 42 is the target. Meanwhile, I request both the captains of Varhad Warriors and Jagtap Jaguars, please be ready for the toss. It's over to Nayan now. ನಲಿಪುಂಡು ಜೀವ
ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಸಮಯದ ಭಾವ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏರ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ 41 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 42ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬನ್ನಿ. ವಾರದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಗ್ತಪ್ ಜಾಗ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಖದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕನಸೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸುಖವಾಗಿರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 42ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತ 2 ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಹರ್ಷಿತ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ದಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಬೇಟೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಗಣಿಯನ್ನ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ, ಕಾರಣ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪರಶುರಾಮ್. ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಿರುವಿದು. ಬಹುಶಃ ಈ ತನಕ ತಂಡವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಸಿದ್ದಂತ ಪರಶುರಾಮ್ ಭಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಗೌಟ್ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪರಶುರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆರಂಭದ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ, ಜೊತೆಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯೋ. ಪರಶುರಾಮ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ. ಇನ್ನು ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪು. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. 42ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೀರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಓಡಾಟ. ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳು ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಅಂತೂ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪು. ಅಂತಿಮದ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 42 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ. ಪರಶುರಾಮ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು 3 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನ. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಾಳಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 3 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 39 ಅಂಕಗಳ ಸವಾಲಿದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಅಂಕಗಳ ಸವಾಲು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವರಾದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ. ಜಗತಾಪ್ ಜಾಗುವರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪರಶುರಾಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಿಶ್ರ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪರಶುರಾಮ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2ನೇ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಚುರುಕಿನ ಅವಳಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆನೆ ಕಾಣ್ತಾ 5ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 42ರ ಗುರಿ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡಿದ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅದ್ದೂರಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತೋರಿಸುವಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದು ಧೀರಜ್ ಮುಖೇನ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಬಾರಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಧೀರಜ್ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಅವಳಿ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 42ರ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎದುರಿಗೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನ ಮೀರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಗರಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಲೇಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯವರಿನ ಅಂತಿಮದ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಧೀರಜ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಧೀರಜ್ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ದಾರಿ ಎರಿತಾ ಇದ್ದಾನೋ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇದೀಗ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೂ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸದಾವಕಾಶ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರಣ ಕೇವಲ ರನ್ಔಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಧೀರಜ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್ ಮುಖೇನ 2 ತಂಡ ಕೂಡ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದಾಗ ಸಮಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 32 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ 18 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 32 ಅಂಕಗಳ ಸವಾಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತುಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆಮೇಗತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. 18 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಿರಣ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17ರ ಮುಂದೆ 32 ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. 17 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 32 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. 16 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತ್ರೆ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಗಮವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವಂತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ವೈಡ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅಪ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿತು. ಅಕಾರಣ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್.
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12. ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡದ ಎಸೆಗಾರರು, ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬಲಗೈಯಂತೂ ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಏನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆಗೋ ಅಥವಾ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಗೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್, ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಯವಂತ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಂಚು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಸಂಘಟಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಗಮನಿಸಿ, 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮದ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು ಕೇವಲ 15 ಮಾತ್ರ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಸ್ಫೋಟಕ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 27 ಅಂಕವನ್ನ ಭೇದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು? ಒಂದು ಕಡೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್. 12ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಬೇಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಏನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮರಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬಂದಂತಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11ರ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ತಂಡ
ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಲುವವರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೋಲುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಇದು ಹರ್ಷಿತ್ ಮುಖೇನ. 11ರ ಮುಂದೆ 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣವಿದು. ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ, ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು, ಸೇರಿಗೆ ಸವಾ ಸೇರುವನ್ನಂತಹ ಸೂಚನೆ. LBW ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನಸಿನ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕನಸಿನ ಗೋಡೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ. 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 10 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 10 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಸೈಡ್ ಪರಿಸರದತ್ತ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ. 9ರ ಮುಂದೆ 20 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಮೂಲಕ 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತ ಅಂಕಗಳು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೆಯಾದದ್ದು 23. ಎಂಟರ ಮುಂದೆ 19 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸರ್ವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ದಂಡಲ್ಲ, ವಜ್ರಾಯುಧ. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಚೆಂಡಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬದ್ಧ ವೈರಿಯನ್ನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರುವಾಗ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. 7 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೀವಾಗಬಲ್ಲರಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡ ಕೂಡ ತಾಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವನ್ನು ತೂಗುವಂತ ತಂಡಗಳು. ಕೊನೆಯ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 18 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಳಿ ಸುನಿಲ್ ಮುಖೇನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಯ ಹಾದಿ. 6ರ ಮುಂದೆ 18 ಅನ್ನುವಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿದು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 18 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಎದುರಾಳಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು. 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಡೀ ಮೈದಾನವೇ ಕಣ್ಣಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 6ರ ಮುಂದೆ 18 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಧೀರಜ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕಾಘಾತ. 5ರ ಮುಂದೆ 18 ಅನ್ನುವಂತ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5ರ ಮುಂದೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ 30 yards ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ 30 yards ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಇದೀಗ 5ರ ಮುಂದೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 17 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 17 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದಂಡಿನಿಂದ. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಸಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನೇರ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 to go, 15 to get. 4ರ ಮುಂದೆ 15 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡದ ವಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಸದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 15 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟ, ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 12 ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಾಗ. 3ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರರ ಮುಂದೆ 12 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಾರದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತಾಪ್ ಜಾಗ್ವಾಸ್. ವಾರದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತಾಪ್ ಜಾಗ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಳಿ. 2ಕ್ಕೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 2ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೇರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸದದ ಮುಂದೆ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ನೋ ಬಾಲ್ +6 ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ 6 ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಮುಂದೆ 12 ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿ ಇದೆ. ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್.